تو کسی کا بھی کہہ دو 4 لوگوں نے فضل فرما دیا. سبحان اللہ. لیکن پہلی ذات میرے مرشد تھا سرکار تاج شریعت. سمجھ گیا. اور بے فضل ہی تعالیٰ یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں حضور محدث کبیر نے تو اس بار کہا، حالانکہ حضرت کے دل میں تو بہت پہلے سے تھا، لیکن اظہار اس بات کا کیا کہ میں غلام اعلیٰ حضرت ہوں، یہی میری پہچان ہے. اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں اس کا 2-3 سال پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں. ایک جگہ کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا عجیب طرح کا، تو میں نے کہا رہنے دیجیے، میری پہچان یہ ہے کہ میں غلام تاج الشریعہ ہوں. بس میرا یہی اسٹیٹس ہے، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب حضرت کی بارگاہ میں جاتا تھا تو کچھ لوگ جا کے صوفے پہ بیٹھتے تھے، میں اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی انگلیوں کو اس طرح کیا کرتا تھا. آج جو صدقہ ملا ہے مجھے میرے پیر کے وجہ سے ملا ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حضرت علامہ نے کہا سنو، میرے نبی فرماتے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی. جس کے پاس چابی ہوتی ہے میاں تالا بھی وہی کھولتا ہے. سبحان اللہ. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہی میں اپنے پیر و مرشد کی ایک کلپ سن کر کے آ رہا تھا. سفر میں تھا، میں نے کہا اپنے پیر کی کلپ سن لو. حضرت فرما رہے ہیں رب قدیر نے سینٹر پوائنٹ کس کو بنایا ہے، مرکز خلائی کس کو بنایا ہے، آمنہ کے لال کو بنا دیا ہے، سرکار علیہ السلام کا دروازہ دکھا دیا ہے. ابھی میں عرض کروں گا، حضرت علامہ مفتی اسلم کہیں گے ذرا حدیث کے اخیر جملے پر آپ کہیں گے کتنا ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. میں نے کہا سن تو صحیح، اللہ خود فیصلہ فرما رہا ہے، محبوب دینا تمہاری ذمہ داری ہے. پھر اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی سمجھیے گا. جو اعلیٰ حضرت یہ کہہ کر گئے میں نے شاعری قرآن و حدیث سے سیکھی ہے، مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. رسول کریم علیہ السلام کتنا عطا فرماتے ہیں. دوسرا جملہ سنیں، میرے نبی نے فرمایا واللہ لا انظر الی حوضنا، خدا کی قسم یقیناً میں زمین پہ بیٹھ کے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. بولو نا یار محبت سے سبحان اللہ. اور آخری جملہ سنیے گا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي. فرمایا رب مجھے عطا فرماتا ہے، ساری دنیا میں بانٹا کرتا ہوں، ساری دنیا کو میں عطا کیا کرتا ہوں. اب میرے پیارے ذرا دیکھ تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، اللہ کی ذات دینے والی ہے اور مصطفیٰ کی ذات بانٹنے والی ہے. اب اگر کوئی بدعقیدہ یہ لکھ کر گیا تو ہم اس کے اس قول کو بدتر از بول کہتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی بولی ہے، اسماعیل کی بولی یہ بدتر از بول ہے، یعنی پیشاب سے بھی زیادہ بدتر ہے. جو اسماعیل لکھ کر گیا ہے وہ پیشاب سے زیادہ بدتر ہے. یہ میں نہیں کہتا میاں، یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے. میرے امام نے فرمایا جو کفری کلمات ہے وہ بدتر از بول، بول پیشاب کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیشاب سے بدتر ان کی باتیں ہیں. اشرف علی لکھے گیا ہے پیشاب سے بدتر ہے، رشید لکھے گیا ہے پیشاب سے بدتر ہے، خلیل لکھے گیا ہے پیشاب سے بدتر ہے، اسماعیل لکھے گیا ہے پیشاب سے بدتر ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پیشاب سے بدتر لکھے گئے ہیں تم ان کے لیے کہو یہاں تعویلیں نکالی جائے. میاں ہم تعویلیں نہیں نکالیں گے، اس لیے کہ ہم نے کسی دنیا دار کی غلامی کا پٹا نہیں ڈالا ہے، مدینے کے تاجدار کی غلامی کا پٹا ڈالا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ہے تھوڑا سا جھلک مجھے یوپی کے نظر، ہر چیز کی تفسیر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کچھ جملے مجمل ہی اچھے لگے. اللہ سلامت ذرا محبت سے بول تو جائے سبحان اللہ. اور پیار سے بول جائے سبحان اللہ. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے، ہے نا؟ ہاؤ کہہ کے بات کو ختم مت کرنا. کرناٹک میں وہ مہاراشٹر میں ایک جگہ تقریر کر دی اسی یوپی والے انداز میں، جو سمجھ میں آئی. حضرت بہت اچھی تھی. میں نے کیا سمجھے؟ بولے سمجھ میں تو، لیکن آج مجھے سمجھانا ہے، تقریر کے جوہر نہیں دکھانا ہے. اس لیے کہ بریلی شریف سے یہ غلام آیا ہے تو ہر آدمی کہے گا نمائندگی کیا کر کے گئے. جو نمائندگی کرنا تھی وہ میں نے 2 جملوں میں بول دیا، اور جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے عرض بھی کر دیا. اس لیے کہ بات کسی کی بھی ہو، درست ہے تو تصدیق کرنا ہے، اور اگر غلط ہے تو کسی بھی زاویے سے غلط ہو لیکن غلطی کے درجات ہوتے ہیں.
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں نے کسی کو گالی دے دی تو میرا عقیدہ ہی خراب ہو گیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، اور میرے اوپر سے اعتبار ہی اٹھ گیا، نہیں میاں، یاد رکھو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اصل مسئلے سے بھٹکانے کے لیے آپ کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرتے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز، سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ادھر ڈائیورٹ نہیں ہونا ہے، آپ کو وہی کرنا ہے، یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا، اسی کو تھامے رہے، توجہ ہے آپ کی؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ وانما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا فرماتا ہے، میں دنیا میں بانٹتا ہوں۔ اب اللہ نے کہا نا واما السائل فلا تنهر، مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں۔ اب سنیوں نے کہا مانگنے کہا جائے تو قرآن نے کہہ دیا نا، حضرت مفتی بدر الدین صاحب قرآن نے کہہ دیا واما السائل فلا تنهر، مانگنے والا آئے جھڑکنا نہیں، راستہ بتا دیا۔ تب بریلی کے امام بولے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ ہم نے کہا سرکار کتنا بانٹتے ہو؟ تو حدیث نے بول دیا غور تو کر، جب اللہ کے دینے میں کمی نہیں تو مصطفیٰ کے بانٹنے میں کمی نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا اور کہہ دیا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ کسی نے کہا میاں ہم کیسے ان کے تعلق سے بول دیں، کیسے بات بول دیں؟ ہمارے پیٹ کہاں سے پلیں گے؟ ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمارے بچے کیسے پلیں گے؟ ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ ہمارے اچھے اچھے گھر کیسے بنیں گے؟ تب بریلی کے امام نے کہا کروں کی امت ہے اہل تمل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قطع ہوں اپنے کریم کا، میرا تین پارا لینا نہیں۔ کہا اعلیٰ حضرت کیا کرے؟ تب میرے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو چلے جاؤ نا یار، نہ ہمیں ایسی سمجھتاؤں کی ضرورت، نہ ایسے اداروں کی ضرورت، نہ ایسے مدرسوں کی ضرورت۔ میں اپنے پیر کا ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں، ہانگل کے سنی مسلمانوں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو چلے گئے ان کو بتا دینا کہ بریلی کا غلام اپنے پیر کا ایک زبردست جملہ لے کر کے آیا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، علم اپنی جگہ ہے، مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اپنی فوقیت بیان نہیں کرتا، میں تو ان علماء کے در کا ایک طریقے سے خادم ہوں۔ اور یاد رکھنا علماء کی شان کیا ہے، کسی عالم کی زبان سے ایک جملہ بتا دوں، آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت مولانا خلیل صاحب کی جو زبان سے یہ تیز جملے نکلے، تو نکلے کس وجہ سے؟ یہ بھی تو سوچو۔ یاد رکھو ہمارا جھگڑا بدعقیدہ دیوبندی سے، اشرف علی تھانوی وغیرہ سے روٹی بوٹی کا نہیں ہے، جائیداد کا نہیں ہے، مال دولت کا نہیں ہے، عشق رسول کا۔ بے شک۔ اور عشق رسول میں نہ ہمارے امام نے کمپرومائز کیا ہے نہ ہم کر سکتے۔ اور وہ سنی بھی کیسا جس کو مصطفیٰ کریم اور مصطفیٰ کے وفادار علماء کی توہین پر جلانا۔ جملے پہ غور کیجیے گا، دو لے رہا ہوں میں، دو جزء۔ وہ کیسا سنی ہے جس کو سرکار علیہ السلام کی توہین کرنے والے یا سرکار کے سچے جانشی علماء کی کوئی توہین کرے اور اس پر جلانا؟ پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک جملہ میں بر وقت کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ پھر ذہن سے نکل نہ جائے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، ارے دیکھ لیجئے بھائی، ادھر سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ سنیوں کے لیے گوہر نایاب ہے اور بدعقیدہ کے لیے یہ الحمدللہ برق خاطف، یعنی ایسی بجلی ہے جو اچانک آتی ہے اور جلا کے چلی جاتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک جملہ انہوں نے بولا تھا مفتی احتشام صاحب نے عالم کے بارے میں، سنیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دارالہدا والے جو چلا رہے ہیں، اور ایک جملہ میرا کوٹ کیجیے، میرے جملے جو ہیں میں کوشش یہ کرتا ہوں محتاط رہے۔ میں نے اس میں بھی دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جو ان کی فکر کے حامل ہیں، یہ جو اہل علم بیٹھے ہیں، ان کو آپ فوراً کالعدم تھوڑی قرار دے دیں گے، سب کے چہروں پر داڑیاں ہیں باشرات۔
अभी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, इनका मिलना जुलना देवबंदी वहाबियों के साथ है कि नहीं, बोलो। अरे है तो तस्दीक करो मेरी बात की यार। इसलिए कि तुम ये मत समझना कि हमारे उठते हुए हाथों को कौन देख रहा है, कि सोशल मीडिया का दौर है। मैं किसी पर शक नहीं करता, इसी मेंबर में हो सकता है कल मुकम्मल रिपोर्टिंग हो जाए। इसलिए कि मैं, बोलिए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आप बताइए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ये लोग। और जब मिलते हैं तो सुनो, एलामिया के अंदर गुमराही का लफ्ज बोल दिया गया है। काजिए कर्नाटक से पहले इस जुमले की तस्दीक करवा लेता हूं। हजरत लफ्ज गुमराही बोला गया, सही है कि नहीं। अब आपके जो बुजुर्ग हैं उम्र के एतबार से भी माशाअल्लाह, वकार के एतबार से भी, हजरत मौलाना इब्राहिम मकबूली साहब, हजरत गुमराही का हुक्म लगा कि नहीं लगा यहाँ, बताइए एलामिया में है कि नहीं है। और इस पर शवाहिद शरइया मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह शहादत शरिया से ये सारी बातें साबित है। और जो गुमराह होता है क्या उसको बदमजहब नहीं बोल सकते? अगर बोल सकते हैं तो बताइए, मैं इस्लामी कह रहा हूं अपनी, बोल सकते हैं ना बदमजहब? अरे बोलिए, बोल सकते हैं ना। जब बोल सकते हैं तो फिर यहां तक तो क्लियर हो गया ना, बोलो हुआ कि नहीं। इन उलमा ने कहा है और मैंने इनसे अपनी बात पर तस्दीक ली है। आला हजरत गए थे अरब में तस्दीक लेने अपनी बात पर, है बेफजल ही ताला, वो अपनी राय नहीं थी, वो शरीयत की रोशनी में बेफजल ही ताला जुमला था। ये कहकर गुमराह ना करो कि वो अहमद रजा खान की राय है। अरे अहमद रजा खान वो है जिसको तुमने समझा ही नहीं। आला हजरत कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी का एक भी लम्हा अपने लिए नहीं जिया है, अगर जिया है तो मुस्तफा के दीन के लिए मैंने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला सुनो हजरत सुनो, जुमले पे गौर करो। आला हजरत मुजद्दिद है मुजद्दिद। अब मुझे बताओ मुजद्दिद होता कौन है? रोटी बोटी खाने वाला, कारोबार करने वाला। अरे आला हजरत का आलम तो ये था, पढ़िए तो हयाती आला हजरत। तुमने तो दो चार जुमले बोल दिए और लिख लिए और वहां से पढ़ के चले आए तो समझ रहे हो बल्कि काबिल है। अरबी में तुम तस्दीक करने की बात करते हो। याद रखना, मैं बेफजल ही ताला किसी नदवी का शागिर्द नहीं हूं। बेफजल ही ताला मैंने सरकार ताजे शरीयत और सच्चे मसलकी आला हजरत के जो पाबंद है उनकी बारगाहों में रहकर के फैज हासिल किया है। याद रखना, अगर बात इसकी आ जाए कि आप अरबी की भौज जमा रहे हो तो ये बरेली का आने वाला गुलाम अगर चाहोगे तो तुमसे अरबी में भी बात कर सकता है और मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगर तुम्हारी जबान चलती है, अगर जिस तरह तुम्हारी जबान चलने की अगर तुम कहो मेरी जबान तेज चल रही है, तो जिस तरह मैं उर्दू में बात कर रहा हूं इससे मैं थोड़ा सा ही कम बेफजल ही ताला अरबी में भी बात करने की कोशिश करूंगा। और तुमने तर्जमा करके क्या दिखाना चाहा है कि ये उलमा अरबी नहीं जानते, क्या हमने तर्जमा भी कर दिया है नीचे। अरे मियां, जिसने फतावा रज़विया को और आला हजरत की जिक्र करता हदीसों का तर्जमा पढ़ लिया हो, वो तुम्हारी इस हल्की और उसलूबे इल्मे में लिखी हुई इस अरबी जबान को ना समझ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरबी के उसलूब तीन तरह के होते हैं, उसलूब इल्मी, उसलूब अदबी और उसलूब खिताबी। तीन उसलूब होते हैं, समझ में आई बात आपको? अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना क्लियर? गुमराही का हुक्म लगा, गुमराह को बदमज़हब कह सकते। अब सुनिए, हम आखिर ऐसे सुले कुल्लियों को उर्फ के एतबार से यानी दुनियावी एतबार से तो हम आलिम बोलते हैं, मगर शरीयत की जबान में वो आलिम नहीं है। इस जुमले को क्लियर करना जरूरी है, समझ गए? और एक हदीस भी सुन लीजिए, खैरुल खियारी खियारुल उलमा, शर्रुल शरारी शरारुल उलमा। जुमला बिल्कुल आसान तर्जमा कर देता हूं, इस जमीन में सबसे बेहतर भी उलमा है, सबसे बदतर भी उलमा है, समझ गए? लेकिन उलमा का लफ्ज चूंकि सरकार ने इस्तेमाल किया, मगर उलमा आलिम, उलमा जमा है, प्लूरल है, सिंगुलर उसका आलिम है। आलिम होता कौन है? आलिम वो है जिसके लिए सरकार ये फजीलत बयान करे, इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया। समझो है? आलिम किसके वारिस है? अरे बोलो यार, नबियों के, ऊंचा बोलो, नबियों के। अच्छा, मुफ्ती साहब किबला जानते हैं मवाने इर्स जो बयान किए गए,
وراثت کن چیزوں سے رک جاتی ہے وہ جانتے ہیں؟ وراثت، کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، وراثت ملے گی؟ مال ملے گا؟ ارے پوچھیے نا یار، میں جو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب تصدیق، قاضی کرناٹک تصدیق کرے، تم لوگ کھڑے خاموش بیٹھے ہو گئے، تو غیر معتبر عالم نہیں ہے، الحمدللہ معتبر ذات ہے ان کی، اور اسی لیے تو قاضی کرناٹک بن گئے، جن سے مرکز بھی خوش ہے بفضل ہی تعالی۔ تو مرکز بفضل ہی تعالی بہت دور تک کی سوچ کر کے بولتا ہے، اور پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، سمجھ گئے؟ جس قائد کو ہم مانتے ہیں ان کے جملوں پہ اگر میں بات کروں تو کافی دیر بات ہوئی، اتنے محتاج جملے رہتے ہے نا۔ یہاں پر مفتی مقصود صاحب نے فون کیا کہ حضرت مفتی شہزاد صاحب کو بھیج دیجیے، ہمارے ہم مزاج بھی ہیں، تو حضرت یار میرے پیر زادے، میں اکثر کہتا ہوں، میں نے اپنے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضور آپ سے ڈر لگتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ آپ مدرسے کے ناظم اعلیٰ، مجھے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ آپ میرے پیر کے بیٹے، کیونکہ مجھے عقیدت جڑی ہے آپ سے، اور یہ عقیدت میری دنیاوی نہیں ہے، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے روزی کہیں بھی دے دے، لیکن یہ عقیدت جڑی ہے، اور میں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کو پڑھا ہے، جو اپنے پیر کے دربار میں رہنے والے کتے کی مصر کتا آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے کرے، تو بھائی میں نے بھی ادب سیکھا، سمجھ گئے؟ حضرت نے مفتی مقصود صاحب سے کہا میں مشورہ کر لیں، حالانکہ حضرت مجھ سے مشورہ کریں گے، کون ہو؟ میں ان کے در کا خادم بھی ہوں، ان کے مدرسے کا ملازم بھی ہوں، جیسا آرڈر کریں گے جانا ہوگا۔ اور جب میں نے مجھ سے حضرت کی بات چیت ہوئی تو حضرت نے فرمایا آپ دیکھ لیجیے، اور مسئلے کو، اور یہ بھی فرمایا تاکید کی، مسئلے کو پورا سمجھ لیجیے، مسئلے کو، حالانکہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کل پرسویں حضرت کے ساتھ پروگرام میں تھا، 2.5-3 گھنٹہ تقریر ہوئی، اور تقریر کے بعد میں بس میں گھر آیا، مشکل سے 1.5 گھنٹہ سویا، اور اس کے بعد میں جب مولانا خلیل صاحب قبلہ سے بات چیت ہونے لگی تو میں کہاں سے لگا، کیسے لگا، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جس طریقے سے سفر کر رہا ہوں، علماء جو کر رہے ہیں، اگر آدمی اس طرح عام آدمی بزنس کے لیے کر لے تو پھر بستر پہ پڑ جائے گا، لیکن جب میں نکلتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں مولا تیرے دین کے لیے نکلا ہوں، اور میں جانتا ہوں دین بھی تیرا ہے اور صحت بھی تیرے ہی قدرت میں ہے، تو مجھے صحت عطا کرتا جا تاکہ میں اپنے پیر کے مشن کو آگے لے کر جاؤں، اور زمانہ یہ نہ سمجھے کہ بریلی سے تاج الشریعہ چلے گئے تو وہاں معاملہ خالی ہو گیا، یاد رکھو تاج الشریعہ گئے ہیں مگر ان جیسے غلام پیدا کر کے خالی بریلی نہیں، ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی اپنی فکر کے علماء پیدا کر کے گئے ہیں، تاکہ مخالفین کو پتا چل جائے اگر تم بلوں میں بیٹھ کے بھی گمراہی پھیلاؤ گے تمہیں بلوں سے نکال کے منظر عام پہ لا کر کے دکھا دیں گے، اور تمہارے چہرے سے لقاب ہٹا کے بتائیں گے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے۔ جو ہے اب سنیے ذرا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال یہ ہوا ہے کہ ایک سید ہے مومن مگر فاسق ہے، ٹھیک، ان کے بارے میں، اور ایک ہے امر، زیادہ امر ہوتا ہے، ایک شخص ایسا ہے جو سید نہیں ہے مگر عالم ہے، تو ان دونوں میں مقام و مرتبہ کس کا بڑا؟ توجہ ادھر میری طرف توجہ دیجیے، آج میں تقریر کر نہیں رہا ہوں، تقریر دکھا رہا ہوں، سمجھ گیا؟ ہر دن تقریر ہوتی ہے لیکن آج تقریر دکھا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طریقے سے جواب کا بس پہلا لفظ پڑھتا ہوں، فضل اگرچہ تقوی کے لیے ہے، اعلیٰ نے فرمایا جواب میں فضل یعنی خوبی، بیوٹی، اگرچہ تقوی یعنی پرہیزگاری کے لیے ہے، کہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مگر تقوی بے علم ناممکن، بغیر علم کے ادھر نہیں، برکاتی ٹوپی برکتیں ادھر ہیں، میری طرف توجہ کریں، پیچھے نہیں، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اگر مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اہل علم جانتے ہیں السائل میں الف لام استغراق، ان الانسان لفی خسر، الانسان میں بھی الف لام استغراق کا مطلب یہ ہوا محبوب اگر سینکڑوں آئے دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر ہزاروں آئے دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر لاکھوں آئے دینا تمہاری ذمہ داری ہے،
करोड़ों आए देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेशुमार आए देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हांगल को सुन्नी मुसलमान एतराजन नहीं, फहमन इफामन तफीमन समझने की गर्ज से कहने लगा। काज़ी कर्नाटक हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम साहब बताएं तो सही, सरकार के खजाने में कितना माल है कि सैकड़ों आ रहे हैं, आमिना का लाल उनको अता फरमा रहा है, हजारों आ रहे हैं, सरकार उनको अता फरमा रहे हैं, लाखों आते हैं, मेरे नबी उनको भी अता फरमाते हैं, करोड़ों आते हैं, अल्लाह के रसूल उनको भी अता फरमा रहे हैं। मैंने कहा प्यारे मुफ्ती साहब किबला की तरफ से मैं जवाब दे देता हूँ, हदीस मुस्तफा है, सरकार फरमाते हैं इन्नी कदर हकीक मफातीहा खजाइनुल अर्द वल्लाहि लअंजुरु इला हौदिल आन व इन्नमा अना कासिरु वल्लाहु यती। सरकार फरमाते हैं रब ने मुझे जमीन के खजानों की चाबियां कुंजियां अता फरमा दी है। यार जिंदा है तो ले लो मोहब्बत से। आला हजरत तुम लोगों को तो जिंदा बनाने आए थे, समझ गए? इसलिए कि इश्क़ रसूल जहां आता है ना तो आला हजरत कहते हैं खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला। भैया ये गोल्ड नहीं है, सोना आराम है, जिसको कहते हैं स्लीपिंग, सोना, समझ गए आप? तो आराम से सोना मिला कब? जब इश्क़ रसूल में बिल्कुल जल गए और इश्क़ रसूल को अपने सीने में बसा लिया। काश हमें अल्लाह वो इश्क़ का सदका अता फरमा दे जो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को अता। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के जनाजे पाक को जब लोग लेने के लिए पहुंचे थे ना अंदर, तो किसी की नजर पड़ी छत काली काली। का अजीब मामला है। मामला क्या है कि रात की तन्हाई में किसी ने सोचा होगा, बहरहाल ये एहतिमाल है, किसी ने पूछा अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के घर की छत की कैफियत ऐसी क्यों? कहा हुजूर के इंतकाल के बाद 2 साल तक अबू बकर इश्क़ रसूल में इस तरीके से रोते रहे कि इश्क़ रसूल में सीना जल गया, ये उसी का धुआं नजर आ रहा। मैंने जब इसको सुना और पढ़ा तो मालूम हुआ कि अजीब वाक़या है, मगर आला हजरत बोले जली जली हूं से उसकी पैदा है, सोच से इश्क़ चश्मे वाला कबाब आहू में भी न पाया मजा दिल के कबाब में। ये वो क्या समझेंगे जिन्होंने टाइटल हुदा का लगा लिया। टाइटल लगाने से काम नहीं चलता है मियां, जमीनी हकीकत में आओ और इमाम अहमद रजा खान की जबान में बोलो, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम। जिस दिन ये कैफियत आ गई ना तो फिर किसी तस्दीक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद हांगल आएंगे आला हजरत कश्मीरी की बारगाह में। अरे अपने मदरसे में बुलाने की बात क्या कर रहे हो? अल्लाह ने अक्ल दी है थी तो कहते नहीं नहीं, हमारा सेंटर पॉइंट तो आला हजरत कश्मीरी की दरगाह है, हम खुद चलकर आ रहे हैं। बैठिए, बुलाइए, काजिए करना
जज़ाकल्लाह। आप तो किसी का भी कह दो, 4 लोगों ने फजल फरमा दिया, लेकिन पहली जात मेरे मुर्शिद तथा सरकार ताज शरीयत की। समझ गए आप? और बेफजल ही ताला ये मेरे बुजुर्गों का करम है। मुझसे कोई पूछता है तो मैं, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने तो इस बार कहा, हालांकि हजरत के दिल में तो बहुत पहले से था, लेकिन इजहार इस बात का किया कि मैं गुलाम आला हजरत हूं, यही मेरी पहचान। और मुझसे कोई पूछता है तो मैं इसका 2-3 साल पहले भी ऐलान कर चुका हूं। एक जगह कुछ लोगों ने नारा लगाया अजीब तरह का, तो मैंने कहा रहने दीजिए, मेरी पहचान यह है कि मैं गुलाम ताज शरिया हूं। बस मेरा यही स्टेटस है, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए कि मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जब हजरत की बारगाह में जाता था तो कुछ लोग जाके सोफे पे बैठते थे, मैं अपने पीर के कदमों में बैठ के उनकी उंगलियों को इस तरह किया करता था। आज जो सदका मिला है मुझे मेरे पीर के वजह से मिला। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। कुरान ने क्या कहा? हजरत अल्लामा ने कहा, सुनो, मेरे नबी फरमाते हुए जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे दी गई। जिसके पास चाबी होती है मियां ताला भी वही खोलता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज ही मैं अपने पूरे मुर्शिद की एक क्लिप सुनकर के आ रहा था। सफर में था, मैंने कहा अपने पीर की क्लिप सुन लो। हजरत फरमा रहे रब्बे कदीम ने सेंटर पॉइंट किसको बनाया है, मरकज़े खलाई किसको बनाया है, आमिना के लाल को बना दिया है, सरकार अलैहिस्सलाम का दरवाजा दिखा दिया है। अभी मैं अर्ज करूंगा, हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम कहेंगे, जरा हदीस के आखिर जुमले पर आप कहेंगे कितना है मेरे मुस्तफा के बाद। मैंने कहा सुन तो सही, अल्लाह खुद फैसला फरमा रहा है, महबूब देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर आला हजरत की शायरी भी समझिएगा, जो आला हजरत ये कहकर गए, मैंने शायरी पुराने हदीस से सीखी है, मसला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम कितना अता फरमाते हैं। तीसरा जुमला सुने, मेरे नबी ने फरमाया वल्लाहि ला अंज़ुरु इला हौज़िना, खुदा की कसम यकीनन मैं जमीन पर बैठ के अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और आखिरी जुमला सुनिएगा, वह इन्नमा अला कासिम वल्लाहु यती, फरमाया रब मुझे अता फरमाता है, सारी दुनिया में मैं बांटा करता हूँ, सारी दुनिया को मैं अता किया करता हूँ। अब मेरे प्यारे जरा देख तो सही, जब अल्लाह ताला की जात देने वाली है, अल्लाह की जात देने वाली है और मुस्तफा की जात बांटने वाली है, अब अगर कोई बदअकीदा ये निकल गया तो हम उसके इस कौल को बदतर अज़ बाल कहते हैं। ये आला हज़रत की गोली है, इस्माइल की गोली, ये बदतर अज़ बाल है, यानी पेशाब से भी ज्यादा बदतर है। जो इस्माइल निकल गया है वो पेशाब से ज्यादा बदतर है। ये मैं नहीं कहता, ये आला हज़रत का जुमला है। मेरे इमाम ने फरमाया जो कुफरी कलिमात है वो बदतर अज़ बाल पेशाब को कहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं पेशाब से बदतर इनकी बातें हैं। अशरफ अली लिखा गया है पेशाब से बदतर है, रशीद लिखा गया है पेशाब से बदतर है, खलील लिखा गया है पेशाब से बदतर है, इस्माइल लिखा गया है पेशाब से बदतर है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो पेशाब से बदतर लिखे गए हैं तो उनके लिए कहे यह तावीलें निकाली जाए, यह तावीलें नहीं निकालेंगे, इसलिए कि हमने किसी दुनियादार की गुलामी का पत्ता नहीं डाला है, मदीना के ताजदार की गुलामी का पत्ता डाला। वो जो है थोड़ा सा झलक मुझे यूपी की नजर हर चीज की तफसीर की जरूरत भी नहीं होती, कुछ जुमले मुजमल ही अच्छे लगते हैं। अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से बोल तो जाए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल जाए। अच्छा बात समझ में आ रही है आपके ना, है ना? हाउ कह के बात को खत्म मत करना। कर्नाटक में वो महाराष्ट्र में एक जगह तकरीर कर दी इसी यूपी वाले अंदाज में, जो समझ में आई। हाँ हजरत बहुत अच्छी थी, मैंने क्या समझे? बोले समझ में तो कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे समझाना है, तकरीर के जौहर नहीं दिखाना है। इसलिए कि बरेली शरीफ से ये गुलाम आया है तो हर आदमी कहेगा नुमाइंदगी क्या करके गए, और जो नुमाइंदगी करना थी वो मैंने 2 जुमलों में बोल दिया, और जो मुझे कहना था वो मैंने अर्ज भी कर दिया। इसलिए कि
बात किसी की भी हो, दुरुस्त है तो तस्दीक करना है, और अगर गलत है तो किसी भी जाविये से गलत हो, लेकिन गलती के दर्जात होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने किसी को गाली दे दी तो मेरा अकीदा ही खराब हो गया, माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है, और मेरे ऊपर से एतबार ही उठ गया। नहीं लिया। याद रखो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो असल मसले से भटकाने के लिए आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं। ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। समझ में आई बात आपके? उधर डाइवर्ट नहीं होना है, आपको वही करना है, एक दरगीर मुहकम गिर। एक दरवाजा पकड़ लिया है मसले की आला हजरत का, उसी को उठाने रहता है। तो जो है आपकी, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने कहा मांगने वाला है तो झिड़कना नहीं। अब सुन्नियों ने कहा मांगने कहा जाए, तो कुरान ने कह दिया ना, हजरत मुफ्ती बदरुद्दीन साहब, कुरान ने कह दिया ना, अम्मा साइला फला तनहर, मांगने वाला है झिड़कना नहीं, रास्ता बता दिया। वो बरेली के इमाम बोले, वही रब है जिसने तुझको हम अकल करम बनाया, हमें भीख मांगने को थोड़ा रास्ता बताया। हमने कहा सरकार कितना बांटते हो, तो हदीस ने बोल दिया, गौर तो कर, जब अल्लाह के देने में कमी नहीं तो मुस्तफा के बांटने में कमी नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने अकीदा दिया और कह दिया, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों गुरु। किसी ने कहा मियां हम कैसे उनके ताल्लुक से बोल दे, कैसे बात बोल दे, हमारे पेट कहां से पलेंगे, हमारा मामला क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा कारोबार कैसे चलेगा, हमारे अच्छे अच्छे घर कैसे बनेंगे। तो बरेली के इमाम ने कहा, करूं क्यों मझे है तुम्हें ऐसा, अरे इस बला में बड़ी बला, मैं कहता हूं अपने करीम का, मेरा 3 पारा इनाम नहीं। कहा आला हजरत क्या करे? तब मेरे इमाम ने कहा, कौन देता है, देने को भी चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो चले जाओ ना यार, ना हमें ऐसी संस्थाओं की जरूरत, ना ऐसे इदारों की जरूरत, ना ऐसे मदरसों की जरूरत। मैं अपने पीर का एक जुमला कोट कर रहा हूं, हांगल के सुन्नी मुसलमानों, फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो चले गए उनको बता देना कि बरेली का गुलाम अपने पीर का एक जबरदस्त जुमला लेकर के आया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इल्म अपनी जगह है, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसमें इंसान दूसरों से मुमताज हो जाता है। लेकिन मैं अपनी फौकियत बयान नहीं करता, मैं तो इन उलमा के दर का एक तरीके से खादिम हूं। और याद रखना उलमा की शान क्या है। किसी आलिम की जबान से एक जुमला बता दूं, आखिर क्या वजह है कि हजरत मौलाना खलील साहब की जो जबान से ये तेज जुमले निकले, तो निकले किस वजह से, ये भी तो सोचो। याद रखो, हमारा झगड़ा अकीदा देवबंदी से, अशरफ अली थानवी वगैरह से, रोटी बेटी का नहीं है, जायदाद का नहीं है, माल दौलत का नहीं है, इश्क़ रसूल का। और इश्क़ रसूल में ना हमारे इमाम ने कंप्रोमाइज किया है, ना हम कर सकते। और वो सुन्नी भी कैसा, जिसको मुस्तफा करीम और मुस्तफा के वफादार उलमा की तौहीन पर जलाना है। जुमले पे गौर कीजिएगा, 2 ले रहा हूं मैं, 2 जुज़ है। वो कैसा सुन्नी है जिसको